to solving these problems, we must know the relation between Celsius temperature and Fahrenheit temperature and Kelvin temperature. Now, the temperature scale for Celsius to Fahrenheit is C divided by 5. C divided by 5 is equals to F minus 32 by 9. Now, the problem is we have to find out the temperature Fahrenheit, because we have to change Celsius to Fahrenheit. So the value given in Celsius temperature, and we have to find out the value in Fahrenheit temperature. Now, from this relation or from these equations, we can find out the Fahrenheit F minus 32 is equals to 9 into C divided by 5, and F is equals to 9C divided by 5 plus 32. This is the mathematical expression for the Fahrenheit temperature. Now, for the C expression, because in programming language, we have to write in these equations in C expressions. In C expressions, F is equals to 9 star sine C, 9 star C, and first bracket and backslash, this is the division sign, 5 and plus 32 and plus 32. This is the C expression. The C expression for the Fahrenheit temperature. Now apply the bracket, this first bracket open, first bracket close. যদি এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ না করো সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে 5 এর সাথে 32 প্লাস করা আছে। আসলে এখানে এই টোটাল ভ্যালুটাই কিন্তু তোমার 32 এর সাথে প্লাস করা আছে। যখন তুমি এখানে ব্র্যাকেট দিবা না তখন মনে হবে যে 5 প্লাস 32 টা প্লাস করে তারপর ডিভিশন করতে হবে। এইজন্য আমাদের এখানে ব্র্যাকেট সাইনটা ইউজ করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য C expression for Fahrenheit temperature. Now we have to draw the flow chart for designing this program flow chart. We have discussed about the symbol for the flow chart. For the flow chart, we have discussed the first symbol. This is called the oval shape, and for this oval shapes represents the starting of the program. So for the oval shape, we'll write start. After oval shape, we have to design the input statement or the parallelogram shape, and for this parallelogram shape we will input the value in any variable in this parallelogram shape. So we have to input the variable C, because input Celsius temperature is C, so we have to input the variable C. So now input C. So here C is the variable and C is the Celsius temperature. We have to find out the Fahrenheit temperature from Celsius temperature. So this is the input. After input, we have to process the input value, and we know that for processing of any input, we will use the rectangular shape or rectangular diagram, and this rectangular diagram is used for the processing for the flow chart. So in this rectangular shapes, we will apply the formula. So the formula is F is equals to write down the formula here. F is equals to 9C 9 F is equals to 9 into C, 9 into C. তোমারা জয়েন করছে? জি স্যার, করছে স্যার।
Delta C divided by 5, again bracket, plus 32. এখানে বক্সটা একটু মোটা করে দিলে ভালো হতো, এখানে বক্সটা একটু ছোট হয়ে গেছে, তোমরা একটু মোটা করে ডিজাইন করে দিও, তাহলে তোমাদের জন্য একটা সুবিধা হবে। আচ্ছা, আর এখানে এফ এর ভ্যালুটা আমি অন্য কালার দিয়ে মোটা করে দিচ্ছি যেন আমার দেখতে সুবিধা হয়। সো হিয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট টেম্পারেচার এফ। এফ ইজ ইকুয়ালস টু, আগে যেটা ছিল ওইটাই থাক, অসুবিধা নেই, দেখতে পাচ্ছ। এফ ইজ ইকুয়ালস টু 9c ডিভাইডেড বাই 5 প্লাস 32। চার্টের পরে তো ব্যাখ্যা করতে হবে না স্যার? হ্যাঁ, চার্টের ফ্লো চার্টের এক্সপ্লেন করতে হবে আমাদের ঠিক বাম সাইডে অ্যালগরিদম হিসাবে। তো আমি যেখানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করেছি এই জায়গাটায়, তাই না? তুমি ঠিক এখানে অ্যালগরিদম লিখবা। আমি এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা এখান থেকে মুছে দিব, দিয়ে আমি এখানে অ্যালগরিদম লিখবো। স্যার এটাও তো লিখতে হবে পরীক্ষা খাতায়? হ্যাঁ, পরীক্ষায় আগে তুমি এটা রাফ করে নেবা। এটা তুমি পরীক্ষার খাতায় না লিখো কোনো অসুবিধা নাই। তুমি যদি ডিরেক্ট ফর্মুলা যদি এটা তোমার মনে থাকে, তাহলে তোমার হচ্ছে নতুন করে এইটা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, তবে কমন যে ফর্মুলাটা সেটা হচ্ছে এইটা মনে রাখো। অনেক সময় ফর্মুলাটা মনে থাকলে সেখান থেকে নিজের মতো করে বের করা যায়। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা করব, আমরা হচ্ছে এখান থেকে এফ এর মানটা প্রিন্ট আউট দিব, রাইট? সো we have to find out the or calculation the output of the finite temperature. So this is the print f. So print is the output function. What is print? Print is the output function. So for the output function, we will use the parallelogram shape, because we know that for the parallelogram output, this is called the print function or print the finite temperature f. So this is the output of the finite temperature, and finally we'll design the stop. For the design stop, we'll use the oval shape. So these types of flow chart is called the simple statement. So what is simple statement? In that type of flow chart, in which we'll use only 3 types of symbol. One symbol is oval shape. This is oval shape, and this is a parallelogram shape, and this is rectangular shape. If we use only these 3 types of shape or symbol for designing the flow chart, then this flow chart or these types of flow chart is called the simple statement flow chart. This is called simple statement flow chart. কি মনে থাকবে? জি স্যার, মনে থাকবে স্যার। আচ্ছা, বলো তো কোনটা সিম্পল স্টেটমেন্ট? স্যার সিম্পল স্টেটমেন্ট এই যে স্যার, যে ফ্লো চার্টটা স্যার। হ্যাঁ, আমি একটা প্রোগ্রাম দেখে কেমনে বুঝতে পারবো যে এটা একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট প্রোগ্রাম? স্যার 3টা যে বেসিক শেপ থাকবে স্যার, ওভাল শেপ, বেসিক শেপ থাকবে, ওভাল শেপ, প্যারালেলোগ্রাম এন্ড রেক্ট্যাঙ্গুলার। আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা এখানে যেটা নির্ণয় করলাম সেটা হলো সেলসিয়াস টু ফারেনহাইট টেম্পারেচার। এখন তোমাদের আমি একটা কাজ দিব, সেটা হচ্ছে তোমরা সেম টাইপের ফ্লো চার্ট ডিজাইন করো। সেটা হচ্ছে তোমরা ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস টেম্পারেচার নির্ণয় করো। ফারেনহাইট টু সেলসিয়াস টেম্পারেচার আমি লিখে দিচ্ছি। আচ্ছা, তার পূর্বে বলি আমাদের অ্যালগরিদমটা কেমন হবে, আমাদের অ্যালগরিদমের স্টেপগুলো কেমন হবে। এটা খুবই সিম্পল। তুমি যদি মনে করো স্যার আমি ফ্লো চার্টের ভিতরে যেগুলো লিখে দিয়েছি সেগুলো আমি জাস্ট লিখে দেবো ইংলিশে, কোনো অসুবিধা নাই। স্টেপ 1 স্টার্ট। স্টেপ 1 হবে কি? স্টার্ট হবে। হুমায়রা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হুমায়রা রেসপন্স করো, মেসেজ দিয়ে রেসপন্স করো। স্টেপ 2, স্টেপ 2 তে লিখতে হবে ইনপুট or read Celsius temperature, input or read Celsius temperature, C, and step number 3 কি হয় বলো? স্টেপ নাম্বার 3 এটা বলো, শাহরিয়ার বলো। স্টেপ 3 তে কি লিখবো? স্যার ওই যে ফর্মুলাটা লিখবো স্যার। হ্যাঁ, লিখতে হবে ক্যালকুলেট ফারেনহাইট টেম্পারেচার। আমি এভাবে লিখে নিও। আমরা তো ফ্লো চার্টে লিখবো, আপনি তো অ্যালগরিদমে লিখতেছেন। হ্যাঁ, না তোমরা ফ্লো চার্টটা পরে ডিজাইন করো, আগে অ্যালগরিদমটা দেখে নাও।
এখানে লিখবা calculate Fahrenheit temperature, calculate Fahrenheit temperature, F সমান temperature F সমান ওই ফর্মুলা লিখে দিবা 9 into C divided by 5 plus 32. আচ্ছা স্টেপ 4 এ কি লিখবা? স্টেপ 4 স্যার স্টেপ 4 এ প্রিন্ট হবে স্যার, প্রিন্ট the value of Fahrenheit temperature F. আমি শর্টকাটে লিখে দিলাম print the Fahrenheit temperature. এখানে আসলে আমাদের ভ্যারিয়েবলের নেমটা উল্লেখ করতে হচ্ছে কিন্তু অ্যালগরিদমের মধ্যে। আমরা যেখানে f এর যে ভ্যারিয়েবলটা ধরে নিয়েছি এই fটা আসলে কি, এই fটা যে Fahrenheit temperature এটা উল্লেখ করতে হবে। and final step is stop, like step number 5 is stop. আচ্ছা এটা ছিল আমাদের একেবারে সিম্পল একটা স্টেটমেন্ট। আমরা ধীরে ধীরে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট বা লুপ স্টেটমেন্ট আমরা সেদিকে যাব। তো আমরা প্রথমে সিম্পল স্টেটমেন্টগুলো শেষ করে ফেলি। সো এখন তোমাদের যে কাজটা করতে হবে, তোমরা এখন ফ্লোচার্ট এবং অ্যালগরিদম লিখো। আমি লিখে দিচ্ছি রাইট অ্যান অ্যালগরিদম and draw a flowchart for calculating. এটা আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি। তোমরা একটু মেসেজে রেসপন্স করো আমাকে। Okay, তোমরা পাঠিয়ে দাও write an algorithm and draw a flowchart to calculate Fahrenheit temperature Fahrenheit to Celsius temperature. Write an algorithm and draw a flowchart to calculate Fahrenheit to Celsius temperature. এটা দ্রুত সলভ করে পাঠিয়ে দাও। এটা প্রথমে ফ্লোচার্ট ড্রয়িং করো তোমাদের পেজে রাইট সাইডে, আর মিডল থেকে একটু ভাঁজ করে নিবা, ভাঁজ করে বাম সাইডে লিখবা অ্যালগরিদম। তোমাদের টাইম দিলাম অনলি 5 মিনিটস। আচ্ছা, now we have to calculate the Celsius temperature from Fahrenheit temperature, and for the temperature relation we know the formula. We know the relation between Celsius and Fahrenheit. C divided by 5 is equals to F minus 32 divided by 9. So we have to find out the value of Celsius. So C is equals to F minus 32 divided by 9. This is cross multiplication into 5. This is the mathematical expression. So we have to modify this mathematical expression into C expression, right? So in C language or C programming language, this expression will be 5 into F. 5F. If we multiply the equation with 5, so 5 into F minus 32 into 5 is equals to 160, and divided by 9. So this is backslash 9, and this is called the C expression. C expression means C language expression, right? This is called C language expression, and this is the formula for the Celsius temperature. Now draw the flowchart. এটা কি বুঝতে পারছো? রেসপন্স করো শারিয়া। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, okay. Now at first we have to draw the oval shape because this is our starting value, and after oval shape we have to draw the parallelogram, then draw the parallelogram shape. This is the input symbol, and then we have to draw the rectangular shape, and this rectangular shape is used for the processing. This is called processing unit,
or the symbol is used for the processing is called the rectangular shape. And again, we have to show the output in parallelogram shape. And finally, we have to design the oval shape for the stop. Okay. Apply the formula. আচ্ছা এখন কি পারা যাবে তো? জি স্যার পারা যাবে স্যার। আচ্ছা প্রথমে লিখতে হবে স্টার্ট। আচ্ছা হুমায়রা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার কি মাইক্রোফোন নষ্ট না তোমার হচ্ছে সাউন্ড যে অ্যাডাপ্টার থাকে এটা নষ্ট হয়েছে? কম্পিউটারের সাউন্ড অ্যাডাপ্টার নষ্ট না মাইক্রোফোন নষ্ট? মেসেজ দাও। C equals to 5 into F minus 160 divided by স্যার ইনপুট যে বড় হাতের এফ দিব না স্যার? ও হ্যাঁ এখানে যদি বড় হাতের দেওয়া আছে ভ্যারিয়েবল আসলে বড় হাতের দিলে বড় হাতের দিবা, ছোট হাতের দিলে ছোট হাতের দিবা। এখানে আমার দেওয়া আছে বড় হাতের এফ, বড় হাতের এফ দেওয়াটাই ভালো। এখন যেটা করতে প্রিন্ট করতে হবে আমাদের, প্রিন্ট সেলসিয়াস টেম্পারেচার সি, প্রিন্ট লিখো সি। এরপর কি করতে হবে? স্টপ ইনপুট স্যার। আচ্ছা আচ্ছা স্যার নিচের লেখাগুলো তো দেখা যাচ্ছে না স্যার। আচ্ছা সারিয়া দেখতে পাচ্ছ এখন? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা এখন বলছে যে ক্যালকুলেট
their age in flowchart and also আচ্ছা শুধুমাত্র flowchart অঙ্কন করতে হবে বলছে মায়ের বয়স 43 ইয়ার্স এন্ড বাবা হচ্ছে মায়ের থেকে 5 বছরের বড় আর পুত্রর বয়সটা হচ্ছে বাবার 3 মানে পুত্রের বয়সটা হচ্ছে 3 টাইম লেস দ্যান ফাদার মানে বাবার বয়সের 3 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ বাবার যে বয়সটা থাকবে সেই বয়সের 3 ভাগের 1 ভাগ হবে পুত্রের বয়স তাহলে এখানে পুত্রের বয়স কত হয় বলো তো স্যার এক মিনিট স্যার আমাদের তো স্যার 3 ভাগের 1 ভাগ স্যার তাইলে স্যার 16 বছর স্যার আচ্ছা এইটার জন্য আমাদের ড্রয়িং করতে হবে ফ্লো চার্ট গুড 16 বছর আমাদের ঠিক এই 16 বছরের জন্য নির্ণয় করার জন্য আমাদের ফ্লো চার্ট ডিজাইন করতে হবে ক্যালকুলেট দ্য লিখো ক্যালকুলেট the age of son calculate the age of son in flowchart শুধুমাত্র পুত্রের বয়স নির্ণয় করার জন্য ফ্লোচার্ট তৈরি করো স্যার ছেলের বয়স অনলি ছেলের বয়স নির্ণয় করতে হবে ফ্লোচার্টে আচ্ছা স্যার তোমরা শুনতে পাচ্ছ মেসেজ দাও তোমার তো কোনো রেসপন্স নাই রেসপন্স না থাকলে মেসেজ দিয়ে জানাই দাও যে স্যার আমি অ্যাক্টিভ আছি আমি ঘুমাচ্ছি না Good. ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে ভ্যারিয়েবল বলো তো কোনটা হবে আমরা এখানে ভ্যারিয়েবল নিব হচ্ছে দেখুন একটা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল নেব আমাদের যেহেতু বের করতে হবে সানের বয়স তাই না তাহলে সানের জন্য আমরা ভ্যারিয়েবল নিব s কি ভ্যারিয়েবল নিব আমরা s নামক একটা ভ্যারিয়েবল নেব আর এখানে মায়ের এজ তো হলো কনস্ট্যান্ট তাই না মায়ের এজ কি কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট বলতে এখানে 43 ভ্যালু দেওয়া আছে এটা কনস্ট্যান্ট আমরা এখানে ভ্যারিয়েবল নিব না বাট আমরা কনস্ট্যান্টের জন্য একটা মান ধরে নিব মায়ের জন্য m ধরে নিব তার ফাদারের বয়সটা ধরে নিব m+5 অর্থাৎ যদি তুমি এমনভাবে ক্যালকুলেশন করো সলিউশনের ক্ষেত্রে the let m is equals to 43 then f কত হবে then f is equals to m plus কত হবে স্যার 5 স্যার 5 m plus 5 and son is s is equals to f divided by কত হবে 3 আচ্ছা তাহলে এই তিনটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে জি স্যার এখন বলো তো এই তিনটা আমাদের যে নির্ণয় করতে হচ্ছে আমরা কি এখানে কোনো ভ্যালু ইনপুট দিয়েছি না স্যার আমরা কিন্তু জাস্ট ধরে নিয়েছি m = 43 আমরা ইনপুট দিতাম যে যদি এখানে m এর ভ্যালুটা আমাদের থাকতো অজানা মান যদি এখানে মায়ের বয়সটা থাকতো অজানা মান সেক্ষেত্রে আমরা ওটাকে ইনপুট হিসেবে ধরে নিতাম তাহলে আমাদের এখানে ফ্লোচার্ট ড্রয়িং করতে হবে কিভাবে দেখো আমাদের এটাও কিন্তু একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট কারণ এখানে কোনো কন্ডিশন দেওয়া নাই কন্ডিশন বলতে হচ্ছে আমরা এমন কোন সি মানে প্রোগ্রামিং যখন করব যেখানে আমাদের একটা ধারার মান প্রথম 1 থেকে অর্থাৎ একটা হচ্ছে মনে করো 1 2 3 4 5 6 তারপরে দেওয়া আছে লাস্ট 100 পর্যন্ত একটা সিরিজ দেওয়া আছে একটা সিরিজের ক্ষেত্রে আমরা কন্ডিশনগুলো বারবার অ্যাপ্লাই করতে হয় তো আমরা এখানে
কোনো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমরা অ্যাপ্লাই করছি না, আমরা জাস্ট সিম্পল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এটা সলভ করে ফেলি। তো আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের প্রথমেই আমরা শুরু করেছিলাম ওভাল শেপ, এরপরে আমাদের একটা বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের কোনো ইনপুট দেওয়া নাই। তো ইনপুট দেওয়া নাই বলতে আমরা যেটা ধরে নিব, আমরা সরাসরি রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সের ভিতরে কাজগুলো করব। তো রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সের মধ্যে আমরা মায়ের যে বয়সটি আছে, মায়ের বয়স m ইজ ইকুয়ালস টু, এটাকে লিখে নিতে হবে m ইজ ইকুয়ালস টু 43। এটা মনে রাখবা। এখানে আমি যে ইকুয়াল সাইন দিয়েছি এটাকে বলা হয় অ্যাসাইন করা। এটাকে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু সি প্রোগ্রামিং এটাকে বলা হয় অ্যাসাইন, অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট, এটাকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে? আমাদের যেমন ম্যাথামেটিক্সে যেমন যদি আমরা বলি যে x ইকুয়াল 5, তাই না? x ইকুয়াল 5, আর আমাদের সি প্রোগ্রামিং এ এটাকে বলা হয় ডাবল ইকুয়াল 5। এটা আমাদের সি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে মানে ম্যাথামেটিক্স এর ক্ষেত্রে অ্যাসাইনমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার মানে সি প্রোগ্রামিং এ অ্যাসাইনমেন্টটা হলো সিঙ্গেল অ্যাসাইনমেন্ট, মানে একটা মাত্র ইকুয়াল সাইন। আর যদি সি প্রোগ্রামিং এ ডাবল ইকুয়াল দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ওইটা হয়ে যায় ভ্যারিয়েবল। তাহলে মনে রাখবা এখানে x ইকুয়াল 5 যখন দিবা তখন এটা কাজ করবে আমাদের সি প্রোগ্রামে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হিসেবে। আর যদি তুমি x ডাবল ইকুয়াল 5 দাও সেক্ষেত্রে x টা হয়ে যাবে ভ্যারিয়েবল। কেমন? যদি তুমি এমন কোন একটা মান ইনপুট দাও, ধরো নাও তুমি লিখলা m ইজ ইকুয়ালস টু ডাবল ইকুয়াল 43, m ডাবল ইকুয়াল 43 এর মান হচ্ছে মায়ের বয়স 43 হতেও পারে নাও পারে। তাহলে এখানে তখন m টা কাজ করবে ভ্যারিয়েবল হিসেবে। আর যখন তুমি দিবা m ইকুয়াল 43 তখন মনে করতে হবে এটা ফিক্সড ভ্যালু, এটা অবশ্যই 43 হতেই হবে। এটা হলো আমাদের সি ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সপ্রেশন। তাহলে আমরা যখন ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন করব, ওই ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের সময় আমাদের এই বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে যে কখন আমরা সিঙ্গেল অ্যাসাইন দিব, কখন আমরা ডাবল অ্যাসাইন দিব। আমার কথা কি ক্লিয়ার, বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। মনে রাখবা ডাবল ইকুয়াল থাকলে সেটা হয়ে যাবে ভ্যারিয়েবল, আর সিঙ্গেল ইকুয়াল থাকলে সেটা কি হয়ে যাবে? কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর, আর ওটাকে বলা হবে ইকুয়াল টু অপারেটর। আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের পরবর্তী প্রসেসিং এর বক্স কোনটা হবে? পরবর্তী প্রসেসিং এর বক্সটা হবে f is equals to, এখন তো ক্যালকুলেশন স্যার, সব ক্যালকুলেশন। এখন দিব না স্যার, প্যারালেলোগ্রাম দিব না? না, প্যারালেলোগ্রাম দিলে সব সেটা তো ইনপুট হবে। আমরা তো কোনো ইনপুট লাইন নিয়ে কাজ করছি না, আমরা একটা নির্দিষ্ট মান নিয়ে কাজ করছি। মনে রাখবা প্যারালেলোগ্রাম যখন তুমি দিবা, ঠিক আছে, তোমার সেখানে ইনপুটটা হবে ভ্যারিয়েবল। জি স্যার। কি বললাম? ইনপুটটা ভ্যারিয়েবল স্যার। ইনপুটটা ভ্যারিয়েবল। যদি এমন কোনো ম্যাথ হয় যে 5 বছর আগে মায়ের বয়স ছিল পুত্রের বয়সের 3 গুণ, 10 বছর পরে পিতার বয়স মায়ের বয়স থেকে 6 বছর বেশি, কার বয়স কত? এই ক্ষেত্রে দেখো সবগুলো ভ্যারিয়েবল, কারণ আমি কিন্তু উল্লেখ করে দিই নাই যে মায়ের এক্সাক্ট বয়সটা কত। আমরা যে ক্লাস 8-9 যে পিতা মাতা পুত্রের বয়স নির্ণয় করার জন্য যে ম্যাথগুলো শিখে আসছি, সেখানে দেখবা সেখানে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা কিন্তু মানগুলা ইনপুট দিলে ভিন্ন ভিন্ন মান আমাদের আউটপুটে চলে আসবে, অর্থাৎ সেখানে ভ্যারিয়েবল হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু আমি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি যে মায়ের বয়স হলো 43 ইয়ার্স, এখানে কিন্তু পুরো একেবারে অ্যাসাইন করে দেওয়া, উপরে যেটা দেওয়া আছে। তো মনে রাখতে হবে তুমি প্যারালেলোগ্রাম সাইন কখন ইউজ করবা, যখন তোমার এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ইনপুট দিতে হবে, তখন তুমি দিবা ইনপুট মাদার এজ ইজ m। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, এটা প্রশ্ন দেখে বুঝতে পারবা। তাহলে f is equals to কত হবে? f is equals to হবে m plus 5। এখন আমরা যেটা করব, আমরা f এর মানটা যেটা পেয়েছি সেই মানের সাথে আমরা 3 দিয়ে ভাগ করে সানের রেস্ট নির্ণয় করব। তাহলে সানের রেজের জন্য আমরা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি s is equals to f divided by 3 by f/3। এখন আমাদের আউটপুটে বের করতে হবে কার মান? ক্যালকুলেট দ্য এজ অফ সান।
আচ্ছা এখানে এজ অফ সান লিখে দিই, সানেরটা যেহেতু লেখা হয়নি লিখে দিচ্ছি। ওকে, আমরা সানের এজ নির্ণয় করে ফেলি, আমাদের এখন লিখতে হবে প্রিন্ট। আচ্ছা এখন দেখো আমাদের কিন্তু প্রিন্ট করতে হবে, তার মানে এই প্রিন্টের জন্য আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে, প্যারালোগ্রাম। এখানে আবার তোমাকে অবশ্যই প্যারালোগ্রাম সাইনটা ইউজ করতে হবে। এখন লিখো প্রিন্ট এস। প্রিন্ট এস, আমরা উপরে স্টার্ট লিখে আসি, আর লাস্টে কত হবে বলো, লাস্টে স্টপ। এগুলো একেবারে সিম্পল স্টেটমেন্ট, আমরা ধীরে ধীরে কঠিনের দিকে যাব। এগুলো একেবারে সহজ, আমি জাস্ট সিম্পল স্টেটমেন্টের ভিতরে কয়েকটা সলভ করে দিচ্ছি, তোমরা এই টাইপের আরো অনেকগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। এইটা কি হুমায়রা বুঝতে পারছো? হুমায়রা রেসপন্স করো। Yes, sir. Okay, Humaira, thank you.